Hi dear students. So this is the second problem of simulation. So let's see the problem. A bakery keeps stocks of a popular brand of cake. Previous experiment shows the daily demand pattern for the item with associated probability is given below. So here class, so in this problem daily demand and probability is given. Daily demand 0, 10, 20, 30, 40, 50. Probability 0.01, 0.20, 0.15, 0.50, 0.12, 0.20. So here in this problem the probability is already given. Consider the following sequence of random numbers 48, 78, 19, 51, 56, 77, 15, 14, 68, 99. Using this sequence, calculate the demand for the owner of the bakery decided to make 30 cakes every day. Also estimate daily average demand for the cake on the basis of simulated data. So here, so with the help of this question, we have to calculate the simulated data. So here, the bakery produces daily 30 cakes. Okay, we have to calculate the average demand for the cake on the basis of the simulated data with the help of these random numbers. Okay, so the first step, so first we have to draw the chart in order to find out the random numbers. The first is daily demand, okay, daily demand, and the next is probability. So here there is no necessity to calculate the probability because the probability value is already given, and after that cumulative probability, and after that random number range. So here daily demand 0, 10, 20, 30, 40, 50. Probability 0.01, 0.20, 0.15, 0.50, 0.12, 0.20. So here the daily demand and probability, so these two data is already given in the question. Okay, so now we have to calculate what? Cumulative probability. So here that is 0.01 and next 0.01 plus 0.20, that is 0.21, and next you have to add 0.21 with this plus 0.15, it becomes 0.36, and next 0.36 plus 0.50, that is 0.86, and after that 0.86 plus 0.12, that is 0.98, and 0.98 plus 0.201. So probability, these are the probability value. So here now after the cumulative probability we have to formulate the random number range. So here, so we have to calculate or find out the random number range with the help of the cumulative probability. Okay, so keep it as first range as 0, and for the second range consider the previous cumulative probability, that is 1, and for the third consider the previous, that is 21, and here 36, 86 and 98. Okay, so here first it considered as 0, and for the next random number range consider the previous probability. So here and 1, you know 1 is what? It is considered as 100. Okay,
So 1 minus 1, that is 99. 98, you have to consider here the previous value, that is 97. Here 86, previous value is 85. 36, 35, 21, that is 20, and 1 is 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, 0. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. 0 1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 21 ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. 36 ಪ್ರೀವಿಯಸ್, 86 ಪ್ರೀವಿಯಸ್, 98 ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಂಜನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು 100 ಅಲ್ವಾ, 100ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 99. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 98ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 97, 86ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 85, 96ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35, 21ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20, 1ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಏನೋ ಅವರು 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ 30ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 30 ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬರೀ 30 ಕೇಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೇಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 48, 78, 19, 51, 56, 77, 15, 14, 68, 99. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು 10 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
7, 8, 9, 10. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 48 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 48? ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 36 to 85 ಅಲ್ಲಿ 48 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 30. ನಾವಿಲ್ಲಿ 30 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 78 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 78 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 78 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ 36 ಮತ್ತು 85 ಮಿಡಲಲ್ಲಿ 78 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19. ಓಕೆ, 19 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 1 to 20 ರೇಂಜಲ್ಲಿ 19 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 51ಗೆ 30, 56ಗೆ 30, 76ಗೆ 30, ದೆನ್ 15, 10, 14, 10, 68, 30 ಆ್ಯಂಡ್ 99, 50. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇವಿಷ್ಟು ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 260 ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂದ ಡೇಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಬೇಕ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈಲಿ ಪರ್ ಡೇ 20 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 20 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಡೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 30 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ ಡೇಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 30 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೂ ಕೂಡ 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಅವರು 30 ಕೇಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 30 ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡೇ 3ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 30 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪರ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ ಡೇ 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲು 10 ಡೇಸು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇ 3ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೇ 3ಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 10 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೇ 3ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ 10 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 30 ಕೇಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೇ 5ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಡೇ 6ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಡೇ 7ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 20 ಕೇಕ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 8ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 20 ಕೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 9 ಡೇಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೇ 10ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 30 ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಡೇ 10ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 50 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 50 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು
30, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ 50, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 30 ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಿರೋ 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋದು 20 ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆ 20 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅವನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ 30 ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು 20 ಏನು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅವನು ಕೇಕ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 60 ಕೇಕ್ಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು 20 ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಾವರೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವರೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. average simulated demand. Okay, formula that is total demand divided by number of days. Okay, total demand ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 260. days ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 days. ಹಾಗಾದರೆ average is 26 cakes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆವರೇಜ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಟೋಟಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10. 6 cakes. Average is to 6 cakes. Next, average unsatisfied demand equals to total unsatisfied demand divided by again number of days. Total unsatisfied demand is 20, number of days is 10, that is 2 cakes. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಡೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಡೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೇಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.